Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 14, text 12. Yajadarthe swam pranam anyadava pitaram gurum tasyang swattam striyang jayat astena he jito jito jayajadarthe swam pranam anyadava pitaram gurum तस्यां सूत्रं स्त्रियं गह्याजस्तेन ह्यजितो जितः. नारद मुनि आइडियल फैमिली लाइफ आदर्श पारिवारिक जीवन बा ग्रस्त जीवन संबंध कहउछन्ति. व्यक्ति साधारणतः निजर पत्नी को अपना आत्मा भली को विचार करे भल पाए जहाँ फल बेले बेले परी हुए से निज को मध्य निज हत्या करे किंबा अन्य मान को हत्या करे परिकी तार पिता माता गुरु व शिक्षकों को मध्य हत्या करे से दिपाए. Therefore, if one can give up his attachment to such a wife, he conquers the supreme personality to Godhead who is never conquered by anyone. से दिपाए यदि कौन से व्यक्ति ए प्रकार एक स्त्री प्रति आसक्ति त्याग करती ताहले अजित जे भगवान से जिणी जीवे. राष्ट्र अर्थ जयाजदर्थे स्वाम प्राणाम सन्याद वा पीतरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियं जयाद जस्तेन हि अजितो जीतः. नारद मुनि महाजन सूत्रे महाजन जी कह से सत्यमानी महाजन साधु महाजन महाजन सूत्रे जो उपदेश दौरान विशेष करी आइडियल फैमिली लाइफ आदर्श ग्रस्त जीवन पारिवारिक जीवन सौंदर्य कथा कहते बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा जो कथा कहले आउ केते कथा कहिबे विशेष कर श्लोक रे कहते जे स्त्री प्रति आसक्तिर कथा पत्नी प्रति आसक्ति अति दृढ़ आसक्ति ए आसक्ति जो एपरी भी होउची बेले बेले निजे अति मृत्युवरण करचंती जो निजे हत्या करचंती आत्महत्या भी किए करचंती किंबा अन्य को हत्या करचंती एपरी के निज पिता एवं शिक्षक गुरु को हत्या करचंती. नारद मुनि उपदेश दौरान ये आसक्ति को त्याग कर स्त्री प्रति आसक्ति को त्याग कर जदि कहीं करि पारिबो ताहले से अजित जे भगवान तमसे जिणी पारिबे. अन्य कथारे ये आसक्ति तुम्हें त्याग करि पारिले कृष्ण प्रति आसक्ति तुम्हें हेबो कृष्ण प्रति आसक्ति तुम वृद्धि हेबो ता नहले कृष्ण प्रति आसक्ति होबो ना ताके कस्मिन काले ही पारिबना. मति न कृष्णे स्वतः परतो वा मिथो अभिपद्येत गहवतान अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः सर्वित सर्वाणानां. ये कथा प्रहलाद महाराज कहते महाजन प्रहलाद महाराज मध्य महाजन नारद मुनि महाजन तेणु महाजन मानकर गोटे कथा राजू महाजन मान जो कथा कहती मानकर आत्मकल्याणार्थे से प्रकृत पक्षे आमर सुहृद भगवान जमी कहले सुहृदं सर्वभूतानां मु एकमात्र समस्त जीवर मंगलाकांक्षी बंधु तद्रुप भावे भगवान को प्रिय भक्त गण साधु महाजन गण मध्य सुहृद मंगलाकांक्षी बंधु से प्रकृत पक्षे आम मान बद्ध जीव मान दुर्दशा देखी हृदय व्यथित बनती क्रंदन ही करती से कौन काम ना निज कार्य नहीं कहू जाऊँ तार घर महान तो स्वभाव यही तारिते पामर महात्मा स्वभाव ये पामर मूढ़ बद्ध जीव मान को उद्धार करने आसबार कौन आवश्यकता नहीं. भौतिक जगत को कहीं से कौन कर्म फल बाध्य की मुक्त जीव भगवत पार्षद भगवान को पाखे रहा स्थान से
ଏଠିକି ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାତେ ପାମର ଏଇ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇ କୃପା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାମ ତାଙ୍କର ଏଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ଏଠି ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ, ମତୀର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣେ ସ୍ୱତଃ ପରतो ବା ମିଥୋ ବିପଦ୍ୟତ ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭୀର ବିଶତାନ୍ତ ମିଶ୍ରମ ପୁନଃ ପୁନଃ চর্বিত সর্বানাং। অদান্ত গোভী গৃহব্রতানাং, যে গৃহব্রত এই আসক্তি যাহার ଅଛି পত্নী প্রতি, সন্তানমান প্রতি, তথাগত গৃহ প্রতি প্রচুর আসক্তি, প্রবল আসক্তি যাহার ଅଛି, ଆଉ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭୀ ଗୋଦାସ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୃହସ୍ଥ, তার কস্মিন কালে কৃষ্ণে মতি হব না। মতির্ন কৃষ্ণে স্বতঃ পরতো বা মিথো বিপদ্যত, নিজ প্রচেষ্টারে, অন্য প্রচেষ্টারে, অবর মিলিত প্রচেষ্টারে ବି হব না। এই কথা পুনঃ পুনঃ চর্বিত সর্বানাং, বিশতে তমিশ্রম পুনঃ পুনঃ চর্বিত সর্বানাং। କଣ କରୁଛି ସେ ନା ଏ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁ, ଏ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ପତ୍ନୀ ବା ଗୃହ आसक्ति जोगु पुनः पुनः बारंबार से चर्बित चर्पण करुच्ची, विश्व विस्तार चोबौची फोपाड़ती, चोबौची फोपाड़ची, या करची आप से विशते तमिश्रम अन्य नामक तामसी जोनिरे ही प्रवेश करुच्ची, ई गति होची से कथा। किंतु कृष्ण मती तार ही पारुनी, कहीं ना से आसक्ति त्याग न कले कृष्ण मती हबो ना, कृष्ण प्रति आसक्ति तुमर हबो ना, ई कथा କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବଡ଼ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଏ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯଦି ଏ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାପାର, ଏ ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତି, ଗୃହ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅଜିତ ହବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଅଜିତ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସହଜରେ ଜିଣି ଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବାଧ୍ୟ, ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ବାଧ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଯାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ବଦ୍ଧପାଦ ହେଇଯିବେ, ସେ ଅଜିତଙ୍କୁ ଜିଣିଯିବେ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ବହୁ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟଜ୍ୟ, ଆଉ ଏ ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ। ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ନ କରିବ, କୃଷ୍ଣ ମତି ହବ ନା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହବ ନା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରବାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, କଥମ ପ୍ରିୟାୟା ଅନୁକମ୍ପିତାୟା ସଙ୍ଗଂ ରହସ୍ୟଂ ରୁଚିରାଂଶ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୁତ୍ସୁ ତତ୍ସ୍ନେହ ଶୀତ ଶିଶୂନାଂ କଳାକ୍ଷଣାଂ ଅନୁରକ୍ତ ଚିତ୍ତଃ ତେଜତ୍ କୋଶସ୍କୃତ ଇବେହମାନ କର୍ମାଣି ଲୋଭାଦ ଅଭିତୃପ୍ତ କାମଃ ଔପସ୍ଥ ଜେହଂ ବହୁମନ୍ୟମାନ କଥମ ବିରଜତେ ଦୁରନ୍ତ ମୋହ। प्रहलाद महाराजଙ୍କର କଥା ସେଟା। कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्य रुचिरांश मंत्र श्रुत स्नेह शीत शिशुना कलाकरण अनुरक्त चित्त, एगुड़ा कि छाड़बी। मोर प्रियतमा भाज्या से अनुकंपिता प्रियतमार संग रहस्य मनोहर आलाप, एगुड़ा तो केड़े सुंदर कथा, या किमिति छाड़बी। श्रुत स्नेह शीत शिशुना कलाक्षरण अनुरक्त चित्त, छोट छोट पिला होती गुलगुलिया कथा कहते, से केड़े मधुर, ताकू किमिति छाड़बी से। त्यजत को संस्कृत इवेहमान कर्माणि लोभाद अभितृप्त काम औपस्थ जेहं बहुमन्यमान कथम विरजन्ते दुरंत मोह। ये कथा जीवा उपस्थ इंद्र कर्माणि लोभाद अभितृप्त काम औपस्थ जेहं बहुमन्यमान। प्रियतमा हर्जा मोर आसी मोर जोड़े इंद्रिय को विशेष कर से आनंद दौर, उपस्थ इंद्रिय आ जुहा इंद्रिय को आनंद दौर, सुंदर भाव में खाद्य प्रस्तुत कर पाखे बसुची खुआचे, उपस्थ इंद्रिय को आनंद दौर। जहाँ कहते सेक्स प्लेजर जनने जनन जौन क्रिया आनंद मिलूँ,
ତାହେଲେ କଥମ ବିରଜେତେ ଦୁରନ୍ତ ମୋହ, ଏ ପ୍ରକାର ଯିବା ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାତ ସୁଖକୁ ଯେ ବହୁମାନନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁରନ୍ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତିର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେ ସେଙ୍କର ଏ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ନେଇ ସେ ବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ କିପରି? ଅସମ୍ଭବ, ହେଇପାରିବ ନା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। 19 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଅଛି। ଜନ୍ମୈଥୁନ ଆଦି ଗୃହମ୍ ୟଦି ସୁଖଂ ହି ତୁଚ୍ଛଂ କଣ୍ଡୁୟନଂ କରୟୈବ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖଂ ତୃପ୍ୟନ୍ତେ ନିହ କୃପଣା ବହୁ ଦୁଃଖ ଭାଜ କଣ୍ଡୁତି ବନ ମନସୀଜ ବିଷହିତ ଧୀର। এই କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଉକ୍ତି। ମୈଥୁନାଦି ଗୃହମେଧି ସୁଖ ତୁଚ୍ଛ, ଗୃହମେଧିର ମୈଥୁନ ସୁଖଟା ଅତି ତୁଚ୍ଛ ସୁଖ, ଯୋଉ ସୁଖ କି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବହୁ ମାନନ କରାହଉଛି। এই মৈথুন সুখটাକୁ সর্বোৎকৃষ্ট সুখ বলে বিবেচনা করা যাচ্ছে। The sex pleasure is considered to be the best pleasure in this material world. কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ কহিলে গ্রমেদি সুখম তুচ্ছ, কে সুখ এটা? অতি তুচ্ছ। কণ্ডু এনান করইয়ে রইব দুঃখ দুঃখং। ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଡୁ ରୋଗ ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଗଲଗଲ ହଉଛି, କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରିଣତି କଣ ହଉଛି ନା ବଡ ବଡ କାଛୁ ହଉଛି, ଧକ କଟକଟ କେଡେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାଣି, ତାର ପରିଣତିଟା କି ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଗଲାଣି। ତୃପ୍ୟନ୍ତି ନେହ କୃପଣା ବହୁ ଦୁଃଖ ଭାବ କଣ୍ଡୁତି ବନ ମାନସୀଜ ବିଷହିତ ଧୀର। କାମୁକ ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମୈଥୁନ ସୁଖ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା, ତୃପ୍ତି ଆସିବ ନା, କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନା। କେବଳ ମାତ୍ର ନୃସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ଶ୍ରୁତିମାନ ଭକ୍ତଗଣ ଏ କାମର ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନ ଜାତୁ କାମ କାମାନଙ୍ଗ ହୋଇ ନ ସମ୍ୟତି ହମେଶାକୁ ସୁମତ୍ମେବ ଭୂୟ ଭାବିବଦ୍ଧତେ। ଉପଭୋଗ ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୁମେ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବ ନା, ଉପଭୋଗ କାମନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ନା। ହବିଷାକୁ ସୁମତ୍ମେବ ଭୂୟ ଭାବିବଦ୍ଧତେ। ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ହୃତାହୁତି କରିବ ତା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ତା କଦାପି ନିର୍ବାପିତ ହବ ନା, ଅଧିକ ଘୃତ ଚାହିଁବ। ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ ଦେବ ସେ ଅଧିକ ଚାହିଁବେ, କଦାପି ଶାନ୍ତ ହେବେ ନା। ତା ବହୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଯଜାତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ୟତ ଜାଣୁ ଜିଜ୍ୟତି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଦୁଃଖ ନିବମ ସର୍ମ କାମ ଦ୍ରୁତ ତ୍ୟଜେତ୍ ଯା ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟା ଦୁର୍ମତିଭିର୍ ଜିଜ୍ୟତ ଜାଣୁ ଜିଜ୍ୟତି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଦୁଃଖ ନିବମ ସର୍ମ କାମ ଦ୍ରୁତମ ତ୍ୟଜେତ୍। এই ଯଜାତି ମହାରାଜଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମରିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବେଡ୍ ରିଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ନା, ତଥାପି ଏ ଉପଭୋଗ କାମନାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି ଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଚାହାନ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ମୁକ୍ତି ଯାଇଥାଏ, ଏ କାମନାକୁ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୟାଗ କର। ଏ ଜାତି ମହାରାଜଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଦେବଯାନୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ପରିତୃପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ସେ ନିଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମହାଜନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ କଥା ଥାଇ କହିଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଆମ ପ୍ରତି ଆଉ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି, ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ପରମାର୍ଥ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବା ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହବ କେମିତିକା? କେବେ ହେଇପାରିବ ନା। ସେ କଥା ନାରଦମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ସେ ଅଜିତ ଜିତ ହେଇପାରିବ। ଅଜିତ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିଣି ଯାଇପାରିବ, ତା ନହେଲେ ହବ ନା।
पुनश्च से नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर प्रति मध्य এটা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চালছি বোধে গলানি। হ্যাঁ, এই চতুর্দশ অধ্যায় চালছি, দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା। ହଁ, ନାରଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦ ସେଇ କଥା ସୁଶୀଳମିତ ଭୋଗଦକ୍ଷ ସୁଧାନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାବଦର୍ଥମ ବ୍ୟହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଜିତେଷୁ ବର୍ଜୟତ ପ୍ରମଦାଗାଥଂ ଅର୍ଥୋସ୍ତ ବୃହଦ୍ବ୍ରତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି ଅପି ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ ନନ୍ନଗ୍ନି ପ୍ରମଦାନାମ ଘୃତକୁମ୍ଭ ସମପୁମାନ୍ ସୁତଂ ଅପି ହୃଦୟାଦନ୍ୟଦା ଯାବଦ୍ ଅର୍ଥକୃତ କଳ୍ପୟିତ୍ୱାତ୍ମନ ଯାବଦାଭାସୁ ଇଦଂ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱୈତଂ ତାବନ୍ ନ ବିରମେତ ତୋହି ଅସ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं जतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्थगामिनः। ये नारद मुनिଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ସେତିକି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମିନୀ ଗାଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ବର୍ଜନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରବଳ ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ଗ ତ୍ୟକ୍ତ ଗୃହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମଧ୍ୟ ମନୋହରଣ କରନ୍ତି। ନାରୀ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ସମାନ, ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଘୃତକୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ। ଅତଏବ ନିର୍ଜନରେ ସ୍ୱୀୟଜାତ କନ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଚେଷ୍ଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିକୃତ ସୁଖାବାସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଅନର୍ଥମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନାବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବିରତ ହୋଇ ଭୋକ୍ତୃ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ଭୋଗାର୍ଥେ ଐକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ ନା। ଯେହେତୁ ସେଇ ଜଡ଼ିୟ ଭୋକ୍ତୃ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୋକ୍ତୃ ଅଭିମାନୀ ଭୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମେ, ସୁତରାଂ ଅଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ଜଡ଼ିୟ ଦ୍ୱୈତ ବା ଭୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦୂର କରିବେ। କି ଗୃହସ୍ଥ କି ତ୍ୟକ୍ତ ଗୃହ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଧର୍ମ କଥିତ ହୋଇଅଛି, এই কথা কুয়াছে। পুনশ্চ চতুর্দশ অধ্যায় এই 14শ অধ্যায় এই চালিছি বর্তমান আমার। হ্যাঁ, সেই শ্লোক জহাদর্থে স্বান প্রাণ হন্যাতা পিতরং গুরু তস্যাং শ্রোতুং শ্রিয়ং জয়া জস্তে নহি অজিত জিত কৃমি বেড়ে ভস্ম নিষ্ঠান্তং কোয়েদং তুচ্ছং কলেবরং কোহ প্রদীয় রতির ভার্যা ক্বায়ং আত্মানভস্যদি। পরবর্তী ଶ୍ଳୋକ କହିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ଆସିବ। ନବସ୍ଛବି ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣାଧିକ ପ୍ରିୟାତ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅଜିତଙ୍କୁ ଜୟ କରେ। ଅନ୍ତିମରେ କୃମି ବିଷ୍ଠା ଭସ୍ମରେ ପର୍ଯ୍ୟବସାନ ଯୋଗ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଦେହ ସେ କୋଉଠି ରହିବ? ଏଇ ଦେହ ନିମିତ୍ତ ଯାହା ସହିତ ସଙ୍ଗ ହୁଏ ସେହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ, ପୁଣି ପରମ ମହାନ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଆତ୍ମା ବା କାହିଁ? ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ସେଇ କଥା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧର ନାରଦ ମୁନି କହିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେନ ବା ରାଜନ ବର୍ତ୍ତେତାପି ବାରିଣା औपस्थ जेह कार्पुण्याद गृहपालायति जनः। हे राजन, जे आत्माराम से केवल जलपान कर संतुष्ट होता है, किंतु जिहा उपस्थ इंद्रिय वेग द्वारा वशीभूत होता कामुक व्यक्ति कुकुर परी इतस्तत घूरी बुलता। बहु प्रसंग इ प्रकार अच्छी। पुनश्च उर्वशी पुरुरवा वृत्तांत प्रसंगरे मध्य सही कथा अछि। स्त्री जीवित पुरुरवा प्रति उर्वशी निजे कहिछि, मा मृथा पुरुष सित्तं मा स्म त्वादुर्ब्रूकायिमे क्वापि सक्षं न वै स्त्रीणां ब्रूकाणां हृदयं दधा। स्त्रियो हि अकरुणः क्रूरः दुर्मसः प्रियसाहसः घ्रंति जल पार्थे अपि विश्रब्धम प्रतिम भ्रातरं अप्युतः। से कथा कुहाଯାଉଛି। विधायालीक विश्रम्भं अज्ञेषु त्यक्त सहृदा नवं नवं अभिस्यस्तन
ସନ୍ତେ ପୁଶ୍ଚଲ୍ୟ ସ୍ୱୈର ବୃତ୍ତୟ। ଉର୍ବଶୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଜିତ ପୂର୍ବବାନ, ଏ ରାଜନ ତୁମେ ମର ନାହା। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ଯେପରି ତୁମକୁ ଭକ୍ଷଣ ନ କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କାମବଶ ହୁଅ ନା। ବ୍ୟାଘ୍ରୀର ହୃଦୟ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍କଶ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଖ୍ୟଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ରମଣୀୟଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସାହସିନୀ। ଏପରିକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ନିଜ ପତି ଭ୍ରାତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସେଇ କଥାଟି କରୁଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ନବ ନବ ପର ପୁରୁଷର ଅଭିଳାଷବତୀ କୁଶଳୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରି ସ୍ୱୀୟ ବଶୀଭୂତ ମୂଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ବଶରେ ପଡ଼ନା। ପୁନଶ୍ଚ ମାତ୍ରା ଶୋଷ୍ରା ଦୁହିତ୍ରା ବା ନାଭିବିକ୍ତା ସନ ଭବେତ୍। ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୱାଂସପି କର୍ଷତି। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବଳବାନ ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦୁହିତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଗ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆସନରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପବେଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଜାତି ମଧ୍ୟ ଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତି ଅଛି। ଯତ୍ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ବହି ଜବଂ ହିରଣ୍ୟଂ ପଶବସ୍ତ୍ରୟଃ ନ ଦୁହ୍ୟନ୍ତି ମନ ପ୍ରୀତି ପୁଂସ କାମ ହତସ୍ୟ। କାମାସକ୍ତ ପୁରୁଷ ଯେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ ଚାଉଳ ଗହମ ଜବ ବାଲି ଆଦି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ଧାତୁ, ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା କଦାପି ତୃପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କେହି ତାହାକୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତୃପ୍ତ କାମ, ଅତୃପ୍ତ କାମ, ଅବିତୃପ୍ତ କାମ, କର୍ମାଣି ଲୋଭାତ୍ ଅବିତୃପ୍ତ କାମ। ଏ ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯିବା। ତ୍ୟାଗ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ୟାପାର। ଯଦି କେହି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅଜିତ ହବ। ସେ ଆସକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଆସକ୍ତ ହବ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ। ସେ ଅଜିତ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିଣି ଯାଇପାରିବ, ନଚେତ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା କଥା